राधनपुरगंज बाजार में कृषि उत्पन्न बाजार समिति और बनास मध्य सहकारी बैंक के नवीन आधुनिक कार्यकाल का भव्य लोकार्पण। राधनपुर उत्तर गुजरात के किसानों और व्यापारियों को एक ही छत के नीचे बेहतर सुविधाएं मिले, इस उद्देश्य से धीर कृषि उत्पन्न बाजार समिति राधनपुर और बनास मध्य सहकारी बैंक राधनपुर द्वारा गंज बाजार में नवीन आधुनिक कार्यालय का भव्य लोकार्पण समारोह आज आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी साहब के हाथों से फीता काट कर नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री और कृषि पशुपालन मंत्री माननीय श्री जीतू भाई वाघानी, राज्य कक्ष के खादी गृहोद्योग मंत्री माननीय श्री स्वरूपजी ठाकुर, राधनपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री लविंगजी ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच पर साथ में बनास मध्य सहकारी बैंक के चेयरमैन माननीय श्री डाहया भाई पालितियार, वाइस चेयरमैन माननीय श्री केसाभू परमार, मार्केयार्ड के चेयरमैन श्री बाबू भाई चौधरी व पूर्व चेयरमैन श्री अमथा भाई चौधरी, जिला तालुका भाजपा के अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी महानुभावों का साफा बांधकर और पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया गया। इस लोकार्पण समारोह में राधनपुर तालुका, सांथलपुर तालुका और शराद और वाव तालुका के भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान अग्रणी और बड़ी संख्या में भाई बहन एवं नगरजन शामिल हुए। वक्ताओं ने बताया कि इस नए कार्यालय के कारण गंज बाजार के व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं जल्दी मिलेंगी और किसानों को उनके उत्पाद बेचने के लिए बेहतर व्यवस्था मिलेगी। इससे पूरे कृषि क्षेत्र के व्यापार को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितियों का आभार व्यक्त किया गया। ईश्वर ने प्रार्थना करिए, वरसादनी सीजन है, ईश्वर समग्र धाराओं पर मेहरबानी करीने मेघालय आज राधनपुर मुकामे बैंकना नवा मकान उद्घाटन, यार्डना नवा कार्यालय उद्घाटन, एक नवो ऑक्शन खेडूतो माटे खेत प्रदर्शनों करी शके एना माटे शेडનું ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ સાથે સાથે ખેડૂતોના આરામ ગૃહ એમના લોકાર્પણ પ્રસંગે આજે શંકરભાઈ ચૌધરી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી અને એશિયાની સૌથી મોટી ડેરી બનાસ ડેરીના ચેરમેન અને ધરતીપુત્ર કિસાન પુત્રની સાથે ગઈકાલથી જ અમારા લવિંગજી ધારાસભ્ય સમગ્ર વિસ્તારમાં ફરી રહ્યો છે। मानी मोदी साहब ने आभारी समग्र उत्तर गुजरात की धरती ये सुजलाम सुफलाम मां नर्मदा नीर धरती बनी है। अहिया अलग अलग प्रकार बागायत क्षेत्र हो, अलग खेत पैदाश हो, आंबा ने खारेकनु पण खूब मोटा प्रमाणमां वावेतर अहींना खेडूतो ए करी रह्या छे। राज्य सरकारનો લાભ પણ મળી રહ્યો છે। માની ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર અમારા વિભાગ દ્વારા પણ અનેકવિધ યોજનાઓ સહકારી ક્ષેત્રની, કૃષિ વિભાગની, પશુપાલનની આ બધાનો લાભ એ ખેડૂતને મળે એમના માટે વ્યવસ્થા સરકારે કરી છે। ખાસ કરીને ફેન્સિંગમાં 2 હેક્ટરની બદલે 1 હેક્ટરની મર્યાદા, 200 રૂપિયાના બદલે 300 રૂપિયા રનિંગ મીટરે પોતાની વાડીની અંદર कोई शेड बनावो हो तो 300 फूट में 1 लाख मळता था, हवे 600 फूट में 2 लाख मळशे। स्प्रिंकलर माटे, इरिगेशन माटे तमाम प्रकार अलग अलग सुविधाओं लाभ अलग अलग विभागों मळी रह्यो छे। त्यारे मने आनंद छे के प्राकृतिक खेती तरफ पण माननीय मोदी साहेब, माननीय भूपेन्द्रभाई मुख्यमंत्री श्री અને મહામહિમ રાજ્યપાલ આદરણીય શંકરભાઈ સમગ્ર પ્રાકૃતિક ખેતી એ પોતાની વાડીમાં કરી રહ્યા છે। વાડીમાં ખાટલામાં અમે બંને ઉપર આકાશની નીચે ધરતી એ પ્રકારે બહાર સુતા છે। વહેલી સવારે પણ વાડીમાં પશુ પક્ષીનો કલ્લવ એમે જોયો છે। અસંભવ ને સંભવ આ ધરતી ઉપર બનાવવાનું કામ એ સિંચાઈના પાણીથી માનની નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં થયું છે। મને આનંદ છે કે केंद्र सरकारे खास करीने कपास उगाड़ता खेडूतो माटे एक विशिष्ट मिशन स्वरूपे खेडूतोने लाभ थाय एमना माटे एक काम हाथ में लीधुं छे। ओछा अंतरे एटले के 90 बाय 23 सेंटीमीटर अंतरे प्रति हेक्टर दीठ
14,000 ઇનપુટની સહાય અને તાલીમ એ હવેથી ખેડૂતોને મળવાની છે. રાજ્યના ખેડૂતોએ જેણે 90 બાય 30 સેન્ટીમીટર ઉગાડેલો છે એને પણ આ લાભ માની ભૂપેન્દ્રભાઈ આપવાનું નક્કી કર્યું છે. સાથે સાથે 75,000 ઇનપુટ સહાય પ્રતિ હેક્ટર એ ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્રોપ મેનેજમેન્ટ એટલે કે સંકલિત પાક વ્યવસ્થાપન વાવેતર પદ્ધતિ જે અપનાવે છે એમને પણ લાભ મળશે. અને ખાસ કરીને એક નવી શરૂઆત એ રાધનપુરથી સહકાર વિભાગ કરવા જઈ રહ્યો છે. જે શેડ બની રહ્યો છે એ શેડ સોલારમાં બનાવવા માટે માનની મોદી સાહેબનું માર્ગદર્શન એ રાજ્યને અમને મળ્યું છે. ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં નક્કી કર્યું છે યાર્ડમાં સોલારના શેડ બને, એમાં પાણી પણ ન પડે અને આપણા જે ખેડૂતો છે એને પાક પણ વરસાદની અંદર અથવા તો તડકામાં નુકસાન ન થાય અને રાધનપુરની યાર્ડે એ શરૂઆત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ત્યારે અભિનંદન આપું છું અને રાજ્યના તમામ યાર્ડના લોકોને વિનંતી કરું છું આપણે પણ માનની મોદી સાહેબની આ મહત્વાકાંક્ષી જે યોજના છે સોલારની આપણા ઘરની અંદર રૂપટોપ પેનલ નાખીએ છીએ એ જ પ્રકારે યાર્ડમાં જગ્યા છે ત્યાં આ સોલાર પેનલો વાળા ડોમ બનાવવાનો નિર્ણય પર રાજ્યની સરકારે કર્યો છે. થેન્ક યુ. મંતવ્ય મીઠું રાખો મંતવ્ય મસ્ત આવે નો દીપા દીપા એમ રામ સેવા સમિતિ રાધનપુરના તમામ મિત્રો મંચ પર હશે અને માન્ય અધ્યક્ષશ્રી તેમજ માનનીય કેબિનેટ મંત્રી સન્માન કરશે. રામ સેવા સમિતિ સબસિડી વધારે મળવાની વાત કરી છે. મારે અભિનંદન આપવા પડે રાજ્ય સરકાર, માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને માન્ય મંત્રી શ્રી કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીજીને કે એમણે માઇક્રો ઇરિગેશન માટે સબસિડીની અંદર ડ્રીપ અને સ્પ્રિંકલરનો ખૂબ મોટો વધારો કરવાનો નિર્ણય કર્યો. ખાસ કરીને જ્યાં પાણીની અછત છે એ વિસ્તાર માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. અને બીજું, જમીનનો ક્ષાર જે ઉપર આવે છે ઇરિગેશનને કારણે એ પણ આ ડ્રીપના કારણે કરીને બહુ સારું થશે. ખર્ચમાં પણ, નિંદામણ જેવા ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થશે અને આ કામ એક અભિનંદનીય કામ છે. ખેડૂતો માટે ખૂબ ઉપયોગી કામ છે. 2 દિવસ સાથે રહ્યા, શું વિચાર્યું કોઈ નવું ખેડૂતો માટે? ઘણું બધું. માન્ય મંત્રીશ્રી પોતે અભ્યાસુ મંત્રી છે અને ખેતી અને ખેડૂત માટે નાની નાની બાબતો સમજી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છે અને એને સુધારા કરવાનો નિર્ણય જે કરી રહ્યા છે એ ખૂબ સારું. અને ખાસ કરીને પ્રાકૃતિક કૃષિ માટે એમને જે સજાગતા રાખી છે એ ડિપાર્ટમેન્ટને મારે અભિનંદન આપવા પડે. રાધનપુરની અંદર પણ એક નવો ગોબર ગેસનો પ્લાન્ટ એ બનાવવાનો નિર્ણય બનાસ ડેરીએ કર્યો છે.